لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما کی جانب سے حالیہ پریس کانفرنس کے بعد ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس پر پولیٹیکل جو ریئیکشنز ہیں وہ لگاتار سامنے آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے این سی کے پروونشل پریزیڈنٹ شوکت احمد میر صاحب. خیر مقدم ہے آپ کا. کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لیجسلیٹو جہاد چھیڑنے کی این سی کوشش کر رہی ہے اسمبلی میں؟ دیکھو سنیل شرما جی آنریبل ممبر ہے لیجسلیچر پارٹی میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں. اب انہوں نے جو کہا تو وہ جانے، لیکن میں یہ کہوں گا یہ بوکھلاہٹ ہے. نیشنل کانفرنس جو ہے، نیشنل کانفرنس ایک ڈسپلنڈ جماعت ہے، ایک آرگنائزڈ طریقے سے کام کر رہی ہے. وہ الزام تراشا کر رہے ہم پر کہ انہوں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا. ہنگامہ نہ کرتے ہمارے یہ نوجوان ایم ایل اے، ان کا خون ابھی نوجوان ہے. ایک ایگریشن ہوئی مسلمان جو ہے اس کی کمیونٹی پر، جیسے انہوں نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا. مسلمانوں نے نہیں، جو 24 کروڑ اس وقت کنٹری میں 233 پارلیمنٹ ممبر جو 100% ایکسیپٹ نیشنل کانفرنس کے 3 جو پارلیمنٹ ممبر ہیں، اس میں تو میجارٹی جو ہے وہ ہندوز کی ہے. انہوں نے بھی اس کا ویرودھ کیا. ایک قانون بنا تو ہم اس میں کیا کہیں گے. فاروق صاحب نے مناسب جانا تو ہم نے ایک ریٹ پیٹیشن کی. اب یہ کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں یہ بی جے پی والے. ان کو آج جموں میں مخالفت ہے. وہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے جموں کا خلیہ بگاڑ دیا. وہ ان کو کہتے ہیں 370 ہم نے ختم کیا، 35 ختم کیا. 370 اور 35 کے بارے میں بار بار ہمارے قائد جناب عمر صاحب نے بیان دیا کہ 370 اور 35 مہاراجہ نے یہاں پر لایا. کیوں لایا؟ کیونکہ اس وقت ان کو ایک خطرہ لگا پنجاب اور ہریانہ سے پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے اور جموں میں وہ نوکری لیں گے. کشمیری اس وقت بیچارے بہت پیچھے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ جموں کو بچانے کے لیے تھا. آج جموں والا بھی بیچارہ پریشان ہے. جموں کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے. پتہ نہیں لگتا ہے جموں میں ڈوگرا کون ہے، بہاری کون ہے، پنجابی کون ہے اور فلانی جگہ کا کون ہے. وقت آئے گا تو ان کو یہ اچھے طریقے سے جواب دیں گے. اب ہمارے جی ایل او پی لیڈر کہتے ہیں نوجوانوں نے نعرے دیے. میں نے کہا کوئی گناہ نہیں. انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ ایک اسلامی نعرہ ہے کہ خدا بڑا ہے. یہ کہتے ہیں جائے رام، تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو انہوں نے کون سا گناہ کیا کہ ان کے جذبات مجروح ہو گئے. جس طرح شب خون مارا گیا وقف بورڈ پر. میں بار بار کہتا ہوں پہلے یہ جو کیا یہ پی ڈی پی نے کیا. پی ڈی پی حکومت نے ہی مسلم ٹرسٹ جو بنایا تھا، وقف ٹرسٹ شیر کشمیر نے، ہمیں ایک اٹونامس کریکٹر تھا. بدقسمتی ہے 2003 میں مفتی صاحب نے اس کو وقف کے تحت لایا اور آج یہ ڈائریکٹلی سینٹرل وقف کے تحت گیا. اسی طرح انہوں نے ہماری فائنانشل اٹونامی بھی ختم کی، وہ بھی سلب کی، اور آج چلاتے ہیں نیشنل کانفرنس نے. نیشنل کانفرنس ان کو کیوں کھڑکتی ہے؟ نیشنل کانفرنس کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو جتوایا. لوگ اب بہت آگے نکلے ہیں. لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دن رات یہ جو نعرے دیتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ جان گئے ہیں عمر صاحب جو جس طریقے سے چلا رہے ہیں اس وقت ان ناگفتہ بے حالات میں. یو ٹی ہے، سٹیٹ واپس نہیں ملی، سینٹرل سٹیٹ ریلیشن وہ کس طرح قائم کر چکے اس وقت تک ایک فیڈرل سیکٹر میں. یہ عمر صاحب کی لیڈرشپ کا کرشمہ ہے. لیکن ایل او پی سنیل شرما کا یہ بھی کہنا ہے، جو انہوں نے حوالہ دیا جو ہلاکتیں ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کارکنوں کی، کہا ہے کہ وہ اس وقت پیش آئی وہ ہلاکتیں جب نیشنل کانفرنس بذات خود اقتدار میں تھی، اور اب جب کہ ہوم منسٹری بی جے پی کے پاس ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے، تو تب سے لے کر آج تک کس این سی کے بندے کو ہلاک کیا گیا؟ بی جے پی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب 90 میں یہاں ٹرمائل سٹارٹ ہو گیا، 96 تک تقریباً 3500 نیشنل کانفرنس کے اور اس کے بعد بھی نیشنل کانفرنس کے لیڈر شہید ہو گئے. اس میں کیبنٹ منسٹر بھی تھے ہمارے ولی محمد یوتو صاحب، ہمارے غلام حسن بٹ صاحب پی ڈی ڈی کے منسٹر تھے، ہمارے ایم ایل ایز تھے، ہمارے ایم ایل سیز تھے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس تھے، حلقہ پریزیڈنٹ، بلاک پریزیڈنٹ، نچلے سطح کا بھی جو ہمارا محلہ پریزیڈنٹ ہے ان کو شہید کیا گیا. کیوں کیا گیا؟
वो आज़ादी के लिए नारा नहीं लगाते थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत बैनर के तले काम कर रहे थे। जब इनको पता लगा कि कश्मीर हाथ से जा रहा है तो फारूक साहब को कहा कि मैदान में आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन सी डिस्पेंसेशन उस वक्त थी, उसमें हमें जाना नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ा, 96 बारी अक्सरियत से आ गया। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ब्रिज, स्कूल, सड़कें तबाह बर्बाद हो गई थी, अपने 6 साल उसी में गुजारे और उसको रिबिल्ड किया। फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद आए कांग्रेस के साथ, फिर ये सिलसिला चलता रहा, बीच बीच में हलाकतें हुई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितनी कुर्बानियाँ दी शायद तवारीख उसको बुला नहीं सकती। लेकिन क्या वजह रही कि आज जिस तरह से हलाकतों पे रोक लगी है उस वक्त आप रोक लगाने में नाकाम हुए? ये सवाल उनका भी है। नहीं, ये गलत है ना। किसी चीज को खत्म करने के लिए एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होती है। आप रफ्तार देखिए मिलिटेंसी के टर्माइल जो पोजीशन थी 90 में, 90 के बाद 91, 92, 96 में जब फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत संभाली तो 96 के बाद 2002 तक उसको कितना कर्ब किया। बाद में दूसरी हुकूमत आ गई, फिर 2008 में फिर उमर साहब बारिसर इक़्तिदार आए कांग्रेस के साथ। 2008 से 2004 में जब उमर साहब ने हुकूमत से दस्तबरदार हो गए और यहाँ आ गई पीडीपी, और तब तो ऑलमोस्ट मिलिटेंसी डाई डाउन हुई थी। ये एक को क्रेडिट नहीं जाता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हुकूमत का योगदान है, जिसमें हमारे फोर्सेस का योगदान है, जितने भी है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का कुर्बानियाँ उन्होंने दे दी। बीजेपी क्या नारे लगाते थे जब यहाँ हर कोई मर रहा था, वो ऐश कर रहे थे दिल्ली में। उन्होंने आज़ादी के वक्त में भी ऐसा किया। जब आज़ादी सन 1947 की जंग एक लड़ रहे थे क्विट इंडिया की, तब भी वो सावरकर की तारीफें करती थी। वो उस वक्त भी महात्मा गांधी को नहीं मानते थे जब शेर कश्मीर क्विट कश्मीर की बात करती थी। अब वो उनके कहने पर यही मैं कहूँगा, पहले आती थी हाली दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। लेकिन उनका ये भी कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रूलिंग पार्टी ही रोड़े अटका रही है असेंबली की स्मूथ फंक्शनिंग में। तो हवाला दे रहे हैं वो जो हाल ही में ये स्पीकर ने मुस्तरद कर दी अपने ही मेमोरान की डिमांड की वक्फ अमेंडमेंट बिल पर डिस्कशन किया जाए। देखो, नौजवान खून है, नए एमएलए पहली दफ़ा उभर के आए हैं, उनके जज्बात मजरूह हुए इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली कहता है यू कैन प्रोफेस एंड प्रोपिगेट योर रिलीजियस राइट्स। जब उसमें इंटरवेंशन हो जाती है, इंटरफेरेंस होती है, तो वो मजरूह हो गए। लेकिन जहाँ तक स्पीकर साहब का ताल्लुक है, चूँकि जिस वक्त यहाँ ये हम आ गए यहाँ उस पर बहस करने के लिए, उस वक्त ऑलरेडी ये एक्ट बना था। जब तमिलनाडु ने रेजोल्यूशन पास किया उस वक्त एक्ट नहीं था। और दूसरी बात, उस वक्त तकरीबन 9 पार्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब जो है बड़े मंजे हुए पुराने सियासतदान है, 77 में ऑनरेबल स्पीकर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि अगर इस पर बहस को अलाउ किया जाए तो वो उनके खिलाफ है, क्योंकि केस सब जुडिस है। लेकिन नौजवान जो हमारे लेजिस्लेचर है उन्होंने बरहम इस पर होए इजहार किया। तो ये भी एक तरीक़ाकार है जमहूरियत में, तो इसको अपने मकसद के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, गलत मकसद के लिए। एक वॉइस जाएगी दैट वी आर नॉट इन फेवर ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अब सुप्रीम कोर्ट का ही रुख किया, क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद? डायरेक्शन है, एक हिदायत मिली जिस तरह और गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगे आगे है, उन्होंने रिट पिटीशन दायर की, क्योंकि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है अगर आपको लगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वी हैव नॉक्ड द डोर्स ऑफ जस्टिस। एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे, जुडिशरी सुनेगी। दैट इज़ द ऑर्गन। जब भी एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा या पार्लियामेंट का ऐसा कोई ऑर्डर आता है, कोई एक्ट बनता है जो हमें फील हो जाता है ये हमारे हित में नहीं है, तो वी आर विद इन आवर राइट्स टू चैलेंज। क्या वजह रही आपने स्पष्ट तौर पे उमर साहब ने ये नहीं कहा कि वो इस बिल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, जो ये एक्ट तरामीमी एक्ट है?
जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा या तेलंगाना से? देखो हमारी पोजीशन इस वक्त डिफरेंट है। ये उमर साहब जिस वक्त इक़्तिदार में, या अब वो रियासत नहीं है, ये यूटी है। आप खुद देख रहे हैं, बिजनेस रूल्स को आप पढ़िए, हमारी पावर्स क्या है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है, मैं यहाँ चलने नहीं दे दूंगा। हमारी इस वक्त अभी रियासत भी नहीं है। जब हमारी रियासत वापस आ जाएगी, हमें और मौके बनेंगे, हम अपना कानून बना सकते हैं, कौन हमारे हित में है उस वक्त देखा जाए। जो उमर साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल अवामी इंटरेस्ट को मद्देनजर रख कर बात कर रहे हैं।